آدم علیہ السلام کے بعد پھر یہ جنگ آگے بڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں دنیا میں اور اپنے دنیا میں آ کر خاندان کو دیکھتے ہیں. آپ کا جو علاقہ تھا عراق میں بابل نامی علاقہ تھا. اس علاقے میں آئے, دیکھا کہ ہر طرف کفر و شرک ہے. آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ جیسے ہی رات ہونے کے قریب آئی, شام کے وقت میں جب ستارے آئے, لوگوں نے ستاروں کو سجدہ کیا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کی قوم کہنے لگی یہ ہمارا خدا ہے. آپ انتظار کرتے رہے. جیسے ہی چاند آ گیا, ستارے چھپ گئے. آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ جو چیز چاند کے آنے کے بعد چھپ جائے وہ رب کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا میں ستارے کو خدا ماننے سے انکار کرتا ہوں. جب چاند کی روشنی آئی, آپ کی قوم نے چاند کو دیکھ کر سجدہ کیا. کہا یہ چاند کی روشنی دیکھو ساری زمین پر پھیلی ہوئی ہے, کیا اس سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب قوم نے کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے, آپ انتظار کرتے رہے کہ دیکھیں چاند کی روشنی کب تک رہتی ہے. جب صبح صادق ہوتے آئی, چاند کی روشنی ختم ہو گئی اور سورج اگنے لگا. آپ نے کہا کہ جو چاند صرف ایک رات کے لیے اپنی روشنی زمین پر بھیجے اور صبح ہوتی وہ چھپ جائے, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے انکار کر دیا. جب سورج کی روشنی زمین پر آئی, ساری قوم نے کہا کہ دیکھو ابراہیم, سورج سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ سورج سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کی گرمی دیکھو, اس کی تپش کو دیکھو, اس کی حرارت کو دیکھو. ہم اس کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تم بھی خدا مانو, سجدہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج کب تک رہے گا. جیسے ہی شام آتی گئی, سورج ڈوب گیا. آپ نے قوم سے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم, تم جس کو خدا مانتے ہو میں ان تمام سے بیزار ہوں, میں ان تمام کو چھوڑتا ہوں اور اس رب کے آگے سجدہ کرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے, جس نے زمین کو بھی پیدا کیا, آسمان کو بھی, سورج کو بھی, چاند کو بھی, ستارے کو بھی, جس نے دریاؤں کو, سمندروں کو, ساری کائنات کو جس رب نے پیدا کیا. میں اس رب کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں, اسی کو اپنا خدا مانتا ہوں. جیسے آپ نے یہ اعلان کیا, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا اور اپنی قوم سے کہا خدا ایک ہوتا ہے, ہزاروں خدا نہیں ہوتے. آپ کی قوم نے ہزاروں خدا بنائے ہوئے تھے. کوئی زمین کو خدا مان رہا تھا, کوئی پتھر کو, کوئی درخت کو, کوئی پہاڑ کو, کوئی سمندروں کو, ہزاروں قسم کے خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک خدا, ایک توحید پر ایمان لاؤ, ایک خدا پر ایمان لاؤ. قوم نے دیکھا یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ سیدھے نمرود کے پاس گئے. نمرود اس زمانے کا بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اور جا کر شکایت کرنے لگے کہ دیکھو یہ شخص ایسا ہے جو آ کر ہمارے بتوں کی برائی کر رہا ہے, بتوں کو مار رہا ہے, توڑ رہا ہے. تم ہمارے خدا ہو. اور یہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ جس طرح تم بتوں کی عبادت کرتے ہو میری بھی عبادت کیا کرو. جب قوم نے جا کر اس ظالم سے کہا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کو بلا کر لاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا. اب دیکھیں, اب یہاں سے ایک جنگ کا آغاز ہے, ایک جنگ چل رہی ہے. یہ وہی جنگ ہے, ایمان اور کفر کی جنگ جو آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایمان کے پرچم کو لیے ہوئے ہیں اور خدا کی توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں, اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس نہ حکومت ہے, نہ آپ کے پاس سلطنت ہے, نہ آپ کے پاس بادشاہت ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ تنے تنہا ہے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ نمرود سے کہتے ہیں کہ اے نمرود, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت عطا کرتا ہے, جو زندگی عطا کرے, جو موت عطا کرے, وہ میرا رب ہے. جیسے آپ نے یہ بات کہی, اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں جو تمہارا رب کرتا ہے. آپ نے کہا بتا تو کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا. ایک وہ قیدی تھا کہ جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی, اب چند دنوں میں اس کو سزائے موت ہونے والی تھی. اس نے اس کو آزاد کر دیا. کہا کہ دیکھو میں نے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی, اس کو آزاد کر دیا. اور جو بے قصور تھا, ایک بے قصور کو بلایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس بے قصور کو موت دے دی اور جس پر موت کا فیصلہ تھا
उसको मैंने जिंदगी दे दी, ये देखो जो तुम्हारा रब करता है वो मैं भी करता हूं। तो ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तू बड़ा नादान है, मैंने तो समझा था तू बड़ा होशियार होगा लेकिन तू बड़ा बेवकूफ है। अब आपने कहा अगर तू वाकई में खुदा है, मेरा रब तो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में डुबोता है, अगर वाकई में तू रब है तो जहां से मेरा रब सूरज को निकाल रहा है उस जगह पर तू सूरज को डुबो दे, और जहां मेरा रब सूरज को डुबोता है वहां मगरिब से तू सूरज को निकाल दे। जैसे ही उसने जवाब सुना वो हैरान रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसने ये फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इस्लाम का परचम लेकर आए हैं, इस दीन और इस्लाम को मिटा दिया जाए। और उसने इस्लाम को दीन को मिटाने के लिए क्या किया, उसने देखा कि यही वो शख्स है जो लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है, अगर इसको मिटा दिया गया तो फिर कौन इस्लाम का नाम लेगा, कौन खुदा की तौहीद की तरफ बुलाएगा, कौन रिसालत का ऐलान करेगा, कोई नहीं करेगा। ये सोचकर उसने एक आग जलाई, और इतनी भयानक आग थी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उसने आग में डाला, अल्लाह की बारगाह से हुक्म आया या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर ठंडे और सलामती वाली हो जाओ। जैसे रब का हुक्म आता है आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर असर नहीं करती, आप आग से महफूज रह जाते हैं और आग से सलामती के साथ बाहर आ जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जब ये इस इस्लाम का जो दुश्मन था, ये जो दुश्मन ने नमरूद था, खुदा ने इसकी मौत कैसे अता फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आग से सलामती अता फरमा दी, आप आग से बच गए और इस्लाम का चिराग जलता रहा। इराक से होते हुए आप जहां जहां गए आपने वहां वहां इस्लाम का चिराग रोशन किया। लेकिन जो बादशाह इस्लाम को मिटाने की साजिश कर रहा था, अल्लाह ताला ने उसको ऐसी दर्दनाक मौत अता फरमाई, ऐसा अज़ाब अता फरमाया। खालिक़ कायनात की सल्तनत में, मौला की कुदरत में कई सारी चीजें हैं, सारे आलम हजारों किस्म की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने अपनी छोटी सी मखलूक मच्छर को हुक्म दिया कि उसकी नाक के जरिए से उसके भेजे में चले जाए। नाक के जरिए से मच्छर उसके भेजे में चला जाता है, और वो भी ऐसा मच्छर जिसका जिस्म तंदुरुस्त नहीं था, माजूर मच्छर था, जिसका पैर टूटा हुआ था। अल्लाह ने उस लंगड़े मच्छर को हुक्म दिया कि इसके नाक के रास्ते से इसके भेजे तक चला जाए। अब वो लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते से होते हुए उसके भेजे में चला जाता है। अब नमरूद को बड़ा सख्त दर्द शुरू होता है, वो हकीमों को बुलाता है, वो दवाइयां खाता है। सारे हकीम कहते हैं हमने अपना इलाज कर दिया, अपनी दवाई दे दी, मगर सारे इलाज करने के बावजूद ना सर का दर्द खत्म हुआ, ना उसकी तकलीफ खत्म हो गई। अब वो दिन ब दिन इतना उसके सर में दर्द होता जा रहा था कि उसने कहा कि जो कोई मेरे दरबार में आए, मेरे दरबार में जब पहले आते थे सजदा करके मुझे खुदा मान कर आते थे, अब उसने कहा मेरे दरबार का तरीका ये है, जो कोई दरबार में आए अपने जूते हाथ में लेकर आए, 2 जूते मेरे सर पर मारे और फिर उसके बाद वो बैठ जाए। वो जो लंगड़ा मच्छर अल्लाह ने जो उसके नाक से होते हुए दिमाग तक पहुंचाया था, जब कभी वो अपना माजूर पैर, अपना टूटा हुआ पैर जब वो हिलाता था उसके सर में दर्द शुरू हो जाता था, और जब कोई शख्स उसके सर पर एक जूता मारता था वो लंगड़ा मच्छर अपने पैर को रोक देता था, वो अपना पैर नहीं हिलाता था। उस वक्त में नमरूद को थोड़ा सा सुकून मिलता था और उसके सर के दर्द में कमी होती थी, तो नमरूद ने तरीका रख दिया था जो कोई मेरे दरबार में आए इन जूतों से मेरे सर पर 2 जूते मारे और फिर आकर मुझसे बात करे। ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। खुदा का अजाब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला हर एक को मोहलत देता है। खुदा ने नमरूद को बादशाहत देकर, सल्तनत देकर, हुकूमत देकर अल्लाह ने एक मोहलत दी, शायद ये तौबा कर जाएगा, शायद ये वापस पलट कर आएगा। जब उस जालिम का जुल्म बढ़ता गया, इस्लाम को मिटाने की साजिश उसकी बढ़ती गई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अजाब नाजिल फरमा दिया, एक लंगड़े मच्छर को भेजा। अब एक दिन ऐसा आया वो अपना पैर इतना सख्त तरीन तरीके से हिलाने लगा कि नमरूद ने अपने तमाम गुलामों को बुलाया, कहा कि मेरे सर पर बस इतनी मर्तबा चप्पल मारते जाओ जब तक मैं तुमसे रुकने के लिए ना कहूं। जब उसके सर पर जूते मारते गए, इतने मारते गए, इतने मारते गए कि उसका सर 2 टुकड़े होकर जमीन पर पड़ गया। ये अल्लाह ताला का अजाब देखिए, ये मिटाने के लिए निकला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को, ये मिटाने के लिए निकला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस रिसालत को, खुदा की तौहीद को, मगर अल्लाह ने उसी को मिटा दिया।